जगतार सिंह घोड़ानी पेश करते हैं। संगे जी आपां सारी संगत एक बारी रचना पवित्र करिए, दो तीन नारे लाइए। पहली आवाज तो गज के दियो, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल संत महेश मुनि महाराज की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो आपां अज काम आरंभ करन लगे हाँ एक बहुत ही महान है, महान तो भी महान कारज है। क्योंकि आपां संत बाबा महेश मुनि महाराज जियां दे परोपकार जिन्ने उन्होंने परोपकार करके दुनिया तारी साडे ते कृपा की, उन्हां परोपकारां दा वर्णन करने है तां ज़्यादा मुश्किल। जैसी वडियाई रब दी करती, जिदा रंग न रूप न रेख कुछ, उही जी वडियाई संतां दी एक समान है। वाहिगुरु ते संत गुरु ग्रंथ साहब जी कहते ने, संतन स्यो मेरी लेवा देवी, संतन स्यो ब्योहारा। मेरा संतां नाल लैण देण है। आपां उन्हां संतां दे परोपकार ते वडियाई करनी चाहुंदे आ। संगत भी कृपा करे, बाबा जी भी करन। अगली गल कि संत महापुरख जिथों दी लंघ जाते ने वो धरती भी पवित्र हो जाती है। संतां दे दर्शनां ने तो दुनिया तारनी हुई है, उन्हां दे शब्दां ने तारनी है, उन्हां दे हिरदे की खुशी ने दुनिया तारनी है, पर उन्हां दी तां चरण धूड़ भी तार दिंदी है। जिथे संतां महापुरखां दे चरण पै गए उत्थे तीर्थ बन गए। तीर्थां दे विच नहा के कोई संत नहीं बनिया, जिथे संतां ने बंदगी कीती उत्थे तीर्थ बनिया। जिथे करोड़ां पापियां दी कल्याण हुंदी है ताकि संतां दे चरण पे हुंदे ने, संतां दी चरण धूड़ी हुंदी है उत्थे। पहली कविता आप सुनो। आदों ला के जद तो संसार बनिया सारी दुनिया संतां दी चरण धूड़ी लोचदी है। जेड़े बंदे तो बंदगी ना होवे, पुण्य दान ना होवे, कोई वो तो गलती भी हो जाए, पाप भी हो जाए, वो भी जे संतां दी चरण धूड़ी चक के मथे नूं ला ले उहदे पाप नाश हो जाते ने। महाराज दे शब्द कहंदे ने, साध की धूड़ करो इशनान, संतां दी धूड़ी च इशनान करना किन्ना सफल है। आ कविता सुन लो बई, संतां दी चरण धूड़ी आदों ला के दुनिया इउं लोचदी है। आदो ला के जग मंगे संतां दी चरण धूड़ी, आदो ला के जग मंगे संतां दी चरण धूड़ी, सारे पदार्थां तो धूड़ी ही महान है। पहुंच गए चरण जेड़े रब दे द्वार तक, पहुंच गए चरण जेड़े रब दे द्वार तक, उन्हां दी तां धूड़ी पाउंदी मोया विच जान है। हो तीरथ बनन जिथे संतां दे चरणों पै गए,
ਤੀਰਥ ਬਣਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੋਂ ਪੈ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਤੂੜੀ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਤੂੜੀ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹੋ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ, ਤੂੜੀ ਪਾਰਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤਰ ਭਵਾਨ ਹੈ। ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਵੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਫਕੀਰੀ ਦੀਆਂ, ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਵੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਫਕੀਰੀ ਦੀਆਂ, ਬੋਰੇ ਬਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਹੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਸਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਸਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਉੱਠਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤਿੱਖੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਤੇ ਡਿਮ ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਤੇ ਡਿਮ ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਕਬਾਲ ਸ਼ਾਮ ਅਰਜਾ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਕਬਾਲ ਸ਼ਾਮ ਅਰਜਾ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਹਜੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ स्वामी महेश मुनि महाराज की जो ड्यूटी लाई धरती ते एदा की कारण सी। उस मेरे वाहिगुरु ने मालिक ने पाप ते पुण्य दोए रचे है, जोड़ा जोड़ा है हर चीज का। धरती आसमान है, जिंदगी ते मौत है, शुरू है ते अखीर है, पति है तो पत्नी है, किते तक निगाह मारी जाओ जोड़ा जोड़ है। कली कोई वस्तु नहीं है संसार से, कला तो एक अकाल पुरख है, ओदा कोई पता नहीं रंग ना रूप ना रेख किछ। एदा कारण है जद धरती उत्ते पाप फैल जे फिर तो भेज दिया वो संतां नूं बई भाई धर्म नूं सहारा देवो, पाप नूं कमजोर करो। जे किते कुदरती शांति ज्यादा फैल जे फिर राक्षस आउंदे हरनाक्ष वर्गे दैंत उन्हें टकरा करना। उन्हें जे भला टकरा ना करदा साडे सारियां दे हिरदे च नाम दी जोत जगा दिंदा, पापी इत्थे फिर कित्थे आउणे सी। जे पापी ना हुंदे धर्मी दी कदर भी की है, फिर तां सारी इक्को जी है, एक नूं दूजी चीज सिद्ध करदी है। यह जद धरती मां पापां दी मारी कूकदी है फिर इहो जे जोगी आउंदे ने संत महेश मुनि वर्गे। ऐ सुनिया कहंदे इन्हां दे माता पिता, माता दा नाम तां काको कौर सी ते पिता दा नाम सी संत। संत ते माता काको दोनों हरिद्वार चले गए। एक कोई ब्रह्म ज्ञानी जोगी मिलिया, उन्होंने इन्हां दे मत्थे दा सतारा देखिया। वो आदा भाई तुहाडी स्टेज बहुत उच्ची है,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਏਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਦੂ ਵਧੀਆ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਦਾ ਬਈ ਛਕਾ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਛਕ ਕੇ ਭੋਜਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਸੰਤ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ। ਭਰਾ ਵੀ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਪਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਥਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ 7 ਖੱਲੜ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਆਦੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਤੇਰੀ। आओ हुण आपां जिहड़ी कविता बोलांगे ना तुहाडे चरनां विच बई ये जिहड़ा कलयुग दा रथ सी इहदा कूड़ रथवाही है। झंडू कहंदे विच ओ जोत उतरी जिहड़ी कलयुग दे थंम भन्ने ते धर्म नूं बहाल करे, पाप पुण्य नूं सेंटर च लियावे। ओ ताकत ने जन्म लिया। लो कविता सुन लो। झंडू क्या विच उतरी एक जोत इलाही रब्बी ताकत झंडू क्या विच है, इउं अवतार आई सी। हो ओमकार अकाल पुरख ने चोज विखाया, मिरत मंडल बिच धर्म दा एक थंम रचाया। मिरत मंडल बिच धर्म दा एक थंम रचाया। हो लिया परख अकाल तो शक्ति मन चाही, झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। हो पाप धर्म दा जंग है मुड्डो टकराउंदे, हाँ टकराउंदे। धर्म उभारन कारने फिर जोगी आउंदे। धर्म उभारन कारने फिर जोगी आउंदे। कल जुग रथ है अग्नि दा कूड़ा रथवाई। झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। जद धरती माता कूकदी पापां दी मारी, फिर हो जे आमदे जग पर उपकारी। फिर हो जे आमदे जग पर उपकारी। हो रखा गौ गरीब दाया उतरिया माही, उतरिया माही। झंडूकियां विच आ गई एक ज्योति अलाही। झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। ओ पिता संत सिंह संत सी, मां का को जाया। दोहां ने एक धर्म दा एक दीप जगाया। हो दोनों ने एक धर्म दा एक दीप जगाया। गदा गरीबी हथ सी ते संत सिपाही। झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। हो बाबा जी श्री चंद दे झंडे लहराऊ जी लहराऊ। इस उदासी पंथ नू चंद चार लगाऊ। इस उदासी पंथ नू चंद चार लगाऊ। कुदरत रानी सोचदी कित्थों दा राही, हाँ जी राही। झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। झंडूकियां विच उतरी एक ज्योति अलाही। हो देवतियां दी जग ते
ਲਾਉਣੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੇਖਾ ਬਦਲਾਉਣੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੇਖਾ ਬਦਲਾਉਣੀ ਹੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੂਗਾ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਚੰਡੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਇਲਾਹੀ ਚੰਡੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਇਲਾਹੀ ਓ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਊ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਊ ਹੋ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਊ ਹੋ ਮੇਰੋਗ ਪਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕਰੂ ਤਬਾਹੀ ਚੰਡੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਇਲਾਹੀ ਚੰਡੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਇਲਾਹੀ ਮੈਂ ਝੰਡੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਤਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਲੈਣੀ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਕੇ ਤੋੜਤਾ। ਝੰਡੂਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾੜ ਦਿਆ ਕਰਨ ਔਰ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਚਾਰਨ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੁਹਾਰ ਪੱਟ ਲਈ। ਉਦੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੁਹਾਰ ਡੋਲ ਧਰਤਾ ਉੱਤੇ ਰਾਹੀ ਫਾਂਦੀ ਪੀਣ ਪਾਣੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕਰੇ ਗੱਡ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੀ ਕੁਹਾਰ ਦੇ ਭਰ ਦੇਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਨਿਗਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹਰ ਭਗਤ ਕਰ ਜਨਮ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਜਨਮ ਤੀਸਰੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਚੌਥੇ ਮੈਂ ਨਿਜ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਕਿ 2 ਜਨਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਸ਼ਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਜਨਮ ਜਪਣਾ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਤੀਸਰੇ ਮੁਕਤ ਫਲ। ਮੁਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਮੁਕਤ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਏ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤ ਮਿਲੋ ਮੁਝੇ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਲੋਹਾ ਮਾਟੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਰਸ਼ ਕਿਸ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਪਾਰਸ਼ ਬੱਟੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਓ ਸਿਉਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
जे भला लोहे नूं जर खा गई मिट्टी हो गई फिर पारस ने किसी काम नहीं आना। ਇਹਦਾ विचार ये समझ आया बई ये कई जन्मां दे पहला जोगी सी। वो कच्ची कुहार दा जिहड़ा डोल सी इन्हां दा भतीजा एक भाई दर्शन सूं ਉਹਦੇ घरे अज डोल पिया। दुनिया उस डोल का भी दीदार करती है दर्शन करती है पवित्र आत्मा उस डोल की। पर एक गल होर अजीब हुई कहंदे संत सिंह पिता इन्हां नूं जिवें कहण लग्या भी ये काम तेरा ठीक नहीं। इत्थे पहली कविता ये सुन लो इनू ऋषि मुनि कहंदे आखिरी स्टेज है। गाहां जन्म नहीं कि तीजे जन्म विच मुक्त हो गया दुनिया तो आशा तृष्णा तो उत्ते चला गया रब दे नेड़े पहुंच गया। फिर चौथे जन्म च निज धाम पहुंचता वाहिगुरु दे। तिन्ने जन्म पहला पूरे हो गए सी। इनू ऋषि मुनि कहंदे जिवें धरू नूं लगन लगी बचपन चों प्रहलाद नूं लगी हकीकत राय नूं लगी होर भगतां नूं लगी जिन्हां नूं बचपन चों चेटक लग गई वो पहला तप कर चुके हुंदे ने। उन्हां दी तां आखिरी स्टेज हुंदी है। इदों गहां तां रब दा गेट हुंदा है। रब दे गेट ते जा खड़दे ने ऐ मंजिलां पार करके। आ कविता सुनो मेरे वीरां तो इनू ऋषि मुनि कहंदे आखिरी स्टेज है जिहड़ी बाबा महेश मुनि जी महाराज जिहड़ी स्टेज ते बचपन च पहुंच गए ये आखिरी स्टेज है। अगे जन्म नहीं हुंदा फिर तां जोत विच जोत रलदे ने। आ कविता सुनो इनू ऋषि मुनि कहंदे आखिरी स्टेज है। कई जन्मां दी सेवा निष्काम है फिर पहुंचदे फकीरी दे मकाम है। ऐदों अगे तां नजीक निज धाम है। सारे वेद ते पराणगे हो गल कहंदे ने संत बनदे बनाए ना जन्म लैंदे ने संत बनदे। कीता ना इन्हां ने सतसंग सी जिथों चढ़ जांदा नाम रूपी रंग सी। इन्हां बिना डोर चढ़ गई पतंग सी हो गए मीटर भी बंद रफ्तार तेज है। इनू ऋषि मुनि कहंदे आखिरी स्टेज है। इनू जोगी ऋषि गौआ चारनिया मन समझा लिया चारनिया मन समझा लिया। डेरा पिंड तो बहुत दूर ला लिया एक जंगला च बाड़ा जा बना लिया जंगला च बाड़ा जा बना लिया। कच्ची मिट्टी दी कुहार पट पानी पार दे जैसे जंगला दे शेर ना किसे तो डर दे जैसे जंगला। दुनिया दारी उस डोलदा दुनिया दारी उस डोलदा ढोल अज भी आवाजा मुंह बोलदा जदों बोलदा है तेरा तेरा तोलदा बोलदा है तेरा तेरा तोलदा। पापी बंदियां तो थोड़ा करदा गरेज है। इनू ऋषि मुनि इनू जोगी ऋषि कहंदे आखिरी स्टेज है। इनू जोगी ऋषि बचपन दे बंधन सारे तोड़ते आशा तृष्णा दे फंग जे मरोड़ते गड़े पाउंदा सी अंदर पुट्ठे मोड़ते पाउंदा सी अंदर पुट्ठे मोड़ते। जैसे पर्वत उठाया गिर बारदारी ने बाल लीला सी रचाई कृष्ण मरारी ने बाल लीला सी। ऐसे जोगी जग चंडे चल बाउंदे ने जोगी जग चंडे चल बाउंदे ने होवे मर्जी ते जुग बदलाउंदे ने। गंगा उल्टी पहाड़ां नूं चढ़ाउंदे ने उल्टी पहाड़ां नूं चढ़ाउंदे ने। दिंदे कुदरत रानी नूं सनेहा पेज है। इनू ऋषि मुनि इनू जोगी ऋषि कहंदे आखिरी स्टेज है। इनू जोगी ऋषि हद लंघ गए त्याग ते बराग दी लंघ गए त्याग ते बराग दी जिथे जाके ते बवेक बुद्धि जागदी उदों अग तो नया न हथ
दी ऐसी नाजर बराड़ा सीने करे बेज है एनु ऋषि मुनि कहते आखरी स्टेज है एनु ऋषि मुनि। जिस कारण अकाल पुरख ने इन्हों तोड़िया सी फिर वो समा भी आ गया। एक दिन पिता संत सिंह जी जाके खेत विच कहंदे ओए मकंद, ਇਹਦਾ नाम मकंद रखिया सी मापिया ने, तू इउं दस डंगरां दा पालियो रहेगा, हल बाह कबीलदार बन, तेरी शादी भी करनी है। बाबा जी पता की कहंदे ने, कहंदे मैनू पता लग गया पिता जी तुसी हुण मैनू रहन नहीं दिंदे, मैं थोड़े वाले हल नहीं बाउणे, मैं तां करसानी होर करनी है जिहड़ी दुनिया दे काम आवे। वो पिता दा बड़ा पुठा जा बोलदा है, आदे कोई गल नहीं जाओ कल नूं सोचांगे। पिता तां तुर गया। कहंदे फिर रात दे 12 बजे जिहड़ियां गऊआं चारदे सी उन्हां दी खिड़की खोलती, गऊआं नूं नमस्कार करती। कहंदे गऊ माता हुण तां थोड़ी गिणती है, थोड़ी लखां दी गिणती च मैं सेवा करूं कदे। ऐ कह के मंजला मार के रात दे 12 बजे तुर के डुम डेरा 6 मील है उत्थों, डुम पिंड दे विच डेरा है बाबे रिखी राम दा, ओनू मत्था जा टेकिया। ओनू कहंदा बाबा जी मैनू चेला बना लो। वो आदा भी 18 साल दा गभरू सिर तो पैरों तक सोने की गंदल वर्गा मेरा चेला बनदा है, चंगा भाई बन जा। चरना अमृत पिलाता, चेला बना लिया, चाके एक बोरा फड़ाता बड़ा सारा लम्मा जा, अंदर ए सी भी थले पेशाब वसूलिया करूगा। इन्हां ने फड़ के बोरा ला के मथे नू हो के पासे लैके कैंची जिहदे विचों चोटी निकल जे ते बाहां निकल जान ओना क कट के ओनू बना के ना चोला जद फकीरी धार के पहले तो कई जन्मां दी अल्फी पाई सी दया दी, अंदर कई जन्मां दी, उत्ते आ गया बोरा। लो आ कविता सुनो बई 12 बजे रात दे गौआं नूं नमस्कार करके एक हंस परम हंस धरती दा उडारी है इउं मारदा सी। 12 बजे रात दे सीस नवाता गौआं नूं, 12 बजे रात दे सीस नवाता गौआं नूं, खिड़की खोल तुर गया माशिणी दा जाया, खिड़की खोल तुर गया माशिणी दा जाया। हो दो में पंख खिलारे हंस उडारी मार गया, दो में पंख खिलारे हंस उडारी मार गया। मोती चुगने सीगे सरवर ताल थे आया, मोती चुगने सीगे सरवर ताल थे आया। 4:30 बजे न डुम डेरे विच पहुंच गया, 4:30 बजे न डुम डेरे विच पहुंच गया। सतगुर रिखी राम दे चरनी सीस नवाया, सतगुर रिखी राम दे चरनी सीस नवाया। हो अमृत शब्द बख्श दो अर्जा करदा जोगी नू, गुर मर्यादा पूरी करो वासता पाया, गुर मर्यादा पूरी करो वासता पाया। चरना अमृत दे के शब्द अलाही बख्श दिता, बाबा रिखी राम दे चरण सीस नवाया, बाबा रिखी राम ने चोड़ा चक फड़ाया। बोरा पासे जैसे मिली सुगात बहिस्ता दी, बोरा पासे बई बोरा पासे जैसे मिली सुगात बहिस्ता दी।
ਫੜ ਕੇ ਬੋਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਫੜ ਕੇ ਬੋਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਕੱਟਿਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਰੇ ਨੂੰ। ਬਾਂਗ ਚੋਟੀ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਂਗ ਚੋਟੀ ਨਿਕਲੇ, ਚੋਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਂਗ ਚੋਟੀ ਨਿਕਲੇ, ਚੋਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਜੋਬਨ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ। 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਜੋਬਨ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ। ਝਲਕਾਂ ਪੈਣ ਬਦਨ ਚੋਂ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ, ਝਲਕਾਂ ਪੈਣ ਬਦਨ ਚੋਂ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲਫੀ ਪੈਣੀ ਦੇ ਆਦੀ, ਉੱਪਰ ਬੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨੂਰੀ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਬੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨੂਰੀ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਛਪਾਏ ਛੁਪਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਪਪੂਤ ਵਿਖੇ, ਕਿਰਨ ਵਰਸਣ ਜੈਸੇ ਚੰਦ ਬਦਲੀ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਰਨ ਵਰਸਣ ਜੈਸੇ ਚੰਦ ਬਦਲੀ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਮੀਰ ਚਾਣੀ ਠੋਸ ਇਰਾਦਾ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਤਾਰ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਮੀਰ ਚਾਣੀ ਠੋਸ ਇਰਾਦਾ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ 10 ਬਰਾੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਅੱਗੇ 10 ਬਰਾੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਮਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਡੁੰਮ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਰਿਖੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਿਖੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਉਸਕੇ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਾਬੜੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਦੇਤਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ, ਇਹ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੜਬੀ ਜੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਮੱਖਣ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ 2-3 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਾਈ ਗਜਾ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਤਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ, ਫੇਰ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਖੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਰਾਮ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਲੀ ਬੂਝੀ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾ ਗਈ। ਇਹ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੱਖਣ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਉਂ ਕੜਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੂ ਕਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 70 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਕਿੱਲੇ, ਮੱਖਣ ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਮਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਮਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਪਿੰਡੋਂ, ਡੇਰਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਾਈ, ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਗਜੇ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਰਿਖੀ ਰਾਮ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਰ ਗਿਆ।
ਉਹ ਆਦਾ ਲਿਆਓ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਰਿਖੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਖਾਲੀ? ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਰਾਮ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੰਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ ਬਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਲਿਆ ਗੰਗਾ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਪੰਖ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਡਦਾ, ਆਪ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ ਇਉਂ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਜਾ ਦੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਆਪ ਲੰਬੜੇ ਪੰਦ ਮੈਂ ਕੌਣ ਚੱਲੇ। ਹੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਕੋਹੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਕੌਣ ਚੱਲੇ। ਹੋਏ ਅੰਧਕੂਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੂਫਾਨ ਵਗਦਾ ਏ, ਕਲੂ ਕਾਲ ਦੇ ਥੰਮ ਹਿਲਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਤਾਕਤ ਧਰਮ ਦੀ ਦਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਏ, ਧੌਲੇ ਬੈਲ ਜੋ ਵਜਨ ਉਠਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਹੋਏ ਚੁੱਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਚੁੱਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਏ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਮਹਿਫਲ ਲਾਉਣੀ ਸਹੀ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਓਏ, ਜਤ ਸਤਯੋਗ ਦੀ ਸਮਾਜ ਗਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਹੋ ਚੜਦੇ ਛਪਦੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਏ, ਉਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਓਏ, ਨੱਥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਸੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਦਾ ਮੇਘ ਬਰਸਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਹੋ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਖਾਲੀਏ ਹੋ, ਗੰਗਾ ਪਰਬ ਦੀ ਮੋੜ ਚੜਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਗੰਗਾ ਪਰਬ ਦੀ ਮੋੜ ਚੜਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡੁੰਮ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਧੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਗੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ 60,000 ਪੁੱਤ ਸਾੜਤਾ, ਫਿਰ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਸਗੜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਜੜੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸੰਘਾਸਣ, ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਉ ਨਾ ਸਕਤ ਪਛਾਣੀ। ਜਦ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭੇੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਗ ਹੈ ਗੰਧਰਵੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਮਾ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ
ਇਉਂ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। हो पहुंचे हरिद्वार संत जी बंधन सब तोड़ गए, सागर संसार पार कर सब तो मुख मोड़ गए। माया मोह आसा तृष्णा, माया मोह आसा तृष्णा सबनू फटकार गए। सीमा जो परम लोक दी ओनू कर पार गए, सीमा जो परम लोक दी। हो विष्णु दे चरण कमल तो तारा अवतार तू, तारे पुत सगड़ राज दे मैनू भी तार तू। तैनू सब ऋषि मनीश्वर, तैनू सब ऋषि मनीश्वर करके नमस्कार गए। सीमा जो परम लोक दी ओनू कर पार गए, सीमा जो पार ब्रह्म दी। हो पत्थरां ते सुन समाधि पत्थर दा रूप बने, हो गए सी फेल तोल सब उपमाया नूप बने। निडरिया डोल बेफिक्री निरपय पद धार गए। सीमा जो परम लोक दी ओनू कर पार गए, सीमा जो परम लोक दी। हो बजर का पाट खुल गए जन्मा दे पेड़े सी, अनहद दे राग गुदर भी कुदरत ने छेड़े सी। हो करके बंद नौ दरवाजे, करके बंद नौ दरवाजे 10 में बार गए। सीमा जो परम लोक दी ओनू कर पार गए, सीमा जो पार ब्रह्म दी। मन मंदिर तन बेस कलंदर बाणी जो दस दिया, सतगुर दा शब्द अनी बन हिरदे विच दस गया। कट कट है तीर्थ जेड़ा, कट कट है तीर्थ जेड़ा गोता जो मार गए। सीमा जो परम लोक दी ओनू कर पार गए, सीमा जो परम लोक दी। हो बोली फिर कुदरत रानी संतां दियां लोड़ां ने, भुल्लियां ते भटकियां रूहां लखां करोड़ां ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੀਮਾ ਜੋ परम लोक दी ओनू कर पार गए, सीमा जो पार ब्रह्म दी। सागर बन गए बूंद तो सागर भी खीर जमे, अब तो जा चढ़े सुगशन दसिया कबीर जमे। तुर तो ही संत बराड़ा, तुर तो ही संत बराड़ा कर दे प्रचार गए। सीमा जो परम लोक दी ओनू कर पार गए, सीमा जो परम लोक दी। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਬਰਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆ ਗਈ, ਰੇਖਾ ਬਦਲਾਉਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਆਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਵਾਮੀ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਚਨਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਅਵਧੂਤ ਜੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਬਰਾੜ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਬੋਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦਾ।
ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ। ਉਹ ਆਦਾ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਬੱਧਣੀ ਵਾਲੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਸੀ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਿਰਗੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਭਿਰਗੂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣੂ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਦੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਿਰਗੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਦੇ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਰੱਬ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਪੂਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਬਈ 12 ਸਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਆ ਸੁਣੋ ਬਈ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਚਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਸਵਾਮੀ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੋ ਪਰਖ ਪਛਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਸੁਰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਸਦੀਪਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਚਨੇ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਮ ਥੰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਚਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਬਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਲ ਹੋੜਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਗੰਗ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਬੇਦਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਦਾ ਫਾਸ ਕਰਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਬਰਮ ਦੁਬਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਬਰਮ ਦੁਬਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਮ ਵਰਾਗੀ ਕਿਰਨਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ, ਦਿਸਣ ਤਾਜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਗੰਡੇ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਵਕਾਏ ਸੀ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਰਾਏ ਸੀ। ਆਓ ਯਾਦ ਰਹੋ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਂਦ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਂਦ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆਖਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ। ਹਾਂ ਬਈ ਪਰਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋੜ ਗਈ ਜੋ ਕੂੜ ਸਹਾਰੇ ਨੇ,
परम विद्या पाई पापी पैर लगाने नू अंधकार विच महाज्ञान दा दीप जगाने नू ओ तां फिर बराड़ा परमहंस ने पंख खलारे ने कंशीपुरी शिवादी 12 साल गुजारे ने। फिर बराड़ा परमहंस ने पंख खलारे ने। एक तो हंसा की कहानी है संसार च, एक है परमहंस परमहंस। ओदा कारण जिमें आ बाबा जी की समाधि मूहरे मूर्ति है लम्मी जी धौन, ये परमहंस है, यदि बुक्कल च सारी दुनिया आ सकती है। फिर उथों उड्डिया काशीपुरी चों, ओदा कारण सी शक्ति इन्नी आ गई, भावें महावीर वांगू पहाड़ चक लवे, जो मर्जी रच देवे। फिर आ जिहड़ी गऊ माता है ना भारत की, जिहदी बेकदरी हो गई सी, जिन्हों 7-8 साल पहला बचपन च चराया, इन्हां दी सहायता वास्ते जिमें काशीपुरी चों उड्डिया, दिल विच गरीबां दा दर्द, दर्द दे ढेर अंदर लगे होए, ਉਹ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਆਪ ਆ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਪਰਮਹੰਸ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਚੋਂ ਜਦ ਬਰਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਰਮਾਇਣ ਚੋਂ, ਕੂੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਇਉਂ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। हो समा सुहाना आ गया, जिदी जुगा तो इंतजार, त्यारी कर ली वतन पंजाब दी, कर ली वतन पंजाब नो जिथे लाउणी सिंगल जार भी जो तौला बैल सी धर्म दा, तौला बैल सी जो धर्म दा, ओदा हौला करना पार, ओदे हत्थां दे विच बरकतां, हत्थां दे विच बरकतां, ओदे कदमां विच रफ्तार, ओदे दर्द दिल विच दर्द गरीब दा, दिल विच दर्द गरीब दा, दिल विच दर्द गरीब दा, लैनी मजलूमां दी सार, टैली फोनी उन्हां दे पहुंच गए, टेलीफोन उन्हां दे पहुंच गए, फोन उन्हां दे पहुंच गए, जेड़े लौने पबजलो पार, बई गऊ माता भारत बरस दी, गऊ माता भारत बरस दी, जो होई फिरे लाचार, ने चमन लगाउणे प्रेम दे, चमन लगाउणे प्रेम दे, जिथे भौरियां दी भणकार बीजो, परवानियां दी महफिलां, परवानियां दी महफिलां, परवानियां दी महफिलां, इहने लाउणियां बेशुमार, दे शायद करे होए होणगे, शायद करे होए होणगे, कोई पिछले कौल करार, काले कागो हंस बनाउण नू, कागो हंस बनाउण नू, इन्ना लिया हौसला तार, बईए पंछी उड्डिया अर्श नू, पंछी उड्डिया अर्श नू,